أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الحق من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لكم وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم من دينكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا
تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والله عزيز حكيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن
أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده المصطفى المصطفى وعلى آله وصحبه رشدا। প্রিয় দর্শক সবাইকে মাহে রমাদান কারীম। আজ আমরা কথা বলবো মাহে রমাদানের মাহাত্ম্য নিয়ে। এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল কাদির। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। স্যার কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। স্যার মাহে রমাদানের মাহাত্ম্য এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম। ধন্যবাদ বিজ্ঞ উপস্থাপক। আমরা পবিত্র মাহে রমাদান উদযাপন করছি। মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে একটা নিয়ামতপূর্ণ মাস দিয়েছেন, যে মাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বরকতময় মাস।
রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহে রমাদান আসার পূর্বেই সাহাবীদের উদ্দেশ্যে লক্ষ্য করে অনেক ফজিলতের কথা বলতেন, মাহাত্ম্যের কথা বলতেন। সেখানে বলেছিলেন, কাদ আজাল্লাকুম শাহরুন আজিমুন মুবারাকুন ফিহি লাইলাতুন খায়রুম মিন আলফি শাহর। বলছে তোমাদের মাঝে এমন একটি মাস ছায়া বিস্তার করতে যাচ্ছে যেটি অত্যন্ত বরকতময় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহিমাময়। এবং বলছেন যে ওই মাসটিতে এমন একটি রাত আছেন যে রাতটি হাজার মাসের চাইতে উত্তম। এবং এই মাসের মাহাত্ম্য যদি বলা হয় তাহলে প্রথমেই চলে আসে ওই বিষয়টি যে ফুতিহাত আবওয়াবুল জান্নাহ ওয়া গুলিকাত আবওয়াবুন নার ওয়া সুফিদাতিশ শায়াতিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাসের বরকতে মাহাত্ম্যের কারণে আল্লাহ জান্নাতের দরজাগুলোকে উন্মুক্ত করে দেন। অতএব আল্লাহর অবারিত রহমত বরকত নাজেল হতে থাকে, আর জাহান্নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেন। আর সেই সাথে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখেন যাতে করে শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে, অন্যায় কাজ করতে না পারে। এবং এই মাসটিকে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় মান তাকাররাবা ফিহি বিখাসরাতিন মিনাল খায়র কানা কামান আদ্দা ফরিদাতান ফিমা সাওয়া। একজন মানুষ সারা বছর ইবাদত করে, ইবাদতের মধ্যে নফল, ওয়াজিব, ফরজ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ইবাদত আছে, কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চমৎকারভাবে বললেন, কেউ যদি তার অভ্যাসবশত যে নফল ইবাদতটি সে গত মাসেও করেছিল, এই মাহে রমাদানে সেই ইবাদতটি যদি করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ওই নফল ইবাদতটাকে ফরজে পর্যবসিত করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। তার মানে নফল আর নফল থাকলো না, তার ইবাদতটা হয়ে গেল ফরজ সমতুল্য। ওমান আদ্দা ফিহি ফরিদাতান কানা সাবিয়িনা ফরিদাতান ফিমা সাওয়া। বলছেন কেউ যদি এই মাসে একটি ফরজ আদায় করে, অন্য মাসের একটি ফরজ এই মাসে আদায় করার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাহে রমাদানের খাতিরে ওই আমলটাকে 70 গুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহু আকবার। এবং 70টি ফরজের সমান সওয়াব তাকে দান করবেন। সেই সাথে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহাত্ম্য এবং গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে এটাও বললেন, আসিয়ামুজ জান্নাহ, রোজা হলো একটা ঢাল স্বরূপ। যে কীরকম করবে, ইযা কানা সাওমু আহাদিকুম ফালা ইয়ারফুস ওয়ালা ইয়াসখাব। কেউ যদি রোজা রাখে এবং রোজা রাখা অবস্থায় কেউ কাউকে গালি দিবে না, কেউ কারোর সাথে অন্যায় আচরণ করবে না, সে তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক করবে না, বিভিন্নভাবে এগুলো থেকে বিরত থাকবে। এবং এমনকি কেউ যদি তার সাথে ঝগড়া করতে আসে, গায়ে পড়ে ঝগড়া যেটাকে আমাদের বলা হয়, পায়ে পড়ে ঝগড়া, এমনও যদি কেউ করতে আসে তখন সে যেন বলে, ইন্নী ওসাইম, ভাই আমি রোজাদার, আজকে এই রোজা অবস্থায় তোমার সাথে আমি সকল কাজ করতে পারবো না। এরপর দেখুন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাহাত্ম্য এতটাই বলেছেন যে বলছেন যে ইউদাইফুল হাসানাত বিআশরি আমসালিহা ইলা 700 দুফিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম সন্তানের আমলগুলোকে এই মাসে, এই মাহে রমাদানের গুরুত্ব মাহাত্ম্যের কারণে 10 থেকে 700 গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। আল্লাহু আকবার। তার মানে ইবাদত করবে, নফল ইবাদত করবে, এবং সেই নফল ইবাদতের যে 10 গুণ সওয়াব পাওয়ার কথা ছিল সেটাকে এই মাসের কারণে 700 গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিবেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, আমরা জাহান্নামী মানুষগুলোকে জাহান্নামে যখন যাবে দেওয়া হবে তখন সে তার বিভিন্ন ক্যাটাগরি কাজকর্ম দেখে আফসোস করবে, কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এই জান্নাতি মানুষও আফসোস করবে। কেন আফসোস করবে? সে যখন তার আমলগুলো দেখতে চাইবে তখন সে আমলগুলো দেখার জন্য আল্লাহকে বলবেন, আল্লাহ তাকে তার আমলগুলো দেখাবেন। আমলগুলো দেখে সে তখন বিস্মিত হয়ে আল্লাহকে বলবে যে আল্লাহ এই আমল তো আমার না। বলে কেন? বলে আমি যে কী আমল করেছি 50, 60, 70 বছরে আমি তো জানি, কিন্তু এত আমল তো আমার না, তুমি যা দেখাচ্ছ এগুলো কি আমারই আমল না অন্য কারো আমল? তখন আল্লাহ বলবেন না, এই আমল সবই তোমার, তবে তুমি আমল করছো বান্দা হিসাবে আর আমি দিয়েছি আল্লাহ হিসাবে। তার মানে রব হিসাবে আমি আমার জালালিয়ত, কিবরিয়ত এবং মহিমার যে পর্যায়টা সেখান থেকে আমি দিয়েছি, এই জন্য হিসাব তোমার কাছে মিটবে না। আর এমনিতেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করেন, মান জাআ বিল হাসানাতি ফালাহু আশরু আমসালিহা। কেউ যদি কোনো একটা নেক কাজ করেন সেই নেকের বদলা হিসাবে আল্লাহ তাকে 10 গুণ দেন, কিন্তু এই মাহে রমাদানে এটাকে 700 গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। এবং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাসের মাহাত্ম্য গুরুত্ব বলতে গিয়ে বলেছেন যে আউয়ালুহু রাহমাতুন ওয়া আওসাতুহু মাগফিরাতুন ওয়া আখিরুহু ইতকুম মিনান নার। বলছেন এই মাসের প্রথম দশক রহমতের, মাঝের দশক মাগফিরাতের এবং শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির। তার মানে কি এই যে প্রথম 10 দিনে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে, মাঝের 10 দিনে মাগফিরাত হবে, শেষ দিনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে, এমনটি না। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই রমজান মাসের চাঁদ উদয়ের পর থেকেই অবারিত রহমত বর্ষণ করতে থাকেন এবং পুরো মাসব্যাপী এটা চলতে থাকে।
তো এই রহমতের পর্যায়টা প্রথম দশকে অনেক বেশি প্রবাহিত হয় এবং বেড়ে যায়। ঠিক মাঝের দশকে এসে আল্লাহ তাআলা মাগফিরাত ক্ষমা দিয়ে সবাইকে ভরিয়ে তোলেন এবং অনেক পাপী তাপিকে তিনি ক্ষমা করে দেন তার জীবনের গুনাহগুলো। এবং শেষ দশকে এসে জাহান্নাম যাদের কপালে লিপিবদ্ধ হয়েছিল, আল্লাহ তাদের কপাল থেকে সেই জাহান্নামের কালিমা মুছে দিয়ে তাদেরকে জান্নাতমুখী করে দেন। তার মানে তার থেকে জাহান্নামকে মুক্ত করে দেন। তো এভাবে আমরা অসংখ্য মাহাত্ম্য গুরুত্ব সম্পর্কে জানি। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেটা বলেছেন যে কেউ যদি জানতো যে মাহে রমাদানের কত গুরুত্ব, কত ফজিলত, তাহলে সফরের মধ্যেও সে কিন্তু এই সিয়ামকে ছাড়তো না। ওমান তাতাওয়া খায়রান ফাহুয়া খায়রুল্লাহ, যদি সে এই নফল ইবাদতগুলো সে করতো তাহলে সে জানতো যে কতটা কল্যাণ আল্লাহ তাআলা তার জন্য রেখে দিয়েছেন। তো আমরা জানি আল্লাহ তাআলা এই মাহে রমাদানে অনেকগুলো সুযোগও দিয়েছেন বটে, কিন্তু সুযোগের পরেও যদি কোনো ব্যক্তি সক্ষম হয়, যেমন মান কানা মারিদান আও আলা সাফারিন ফাইদ্দাতুম মিন আইয়ামিন উখার, আল্লাহ কোরআনেই বলে দিয়েছেন কেউ যদি সফরে থাকে অথবা কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে সে যেন এগুলো অন্য সময় পূরণ করে নেয়। কিন্তু আমার আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে তুমি যদি এই সফর অবস্থায় যদি থাকার মতো সাধ্য হয় তুমি সিয়ামটা পালন করো, কারণ এই মাহে রমাদানের পর 1000 বছর পর্যন্ত সিয়াম পালন করলো ওই মাহে রমাদানের সিয়ামের যে মূল্য সেটা তুমি কোথাও দিতে পারবে না। তাহলে মাহাত্ম্য এবং গুরুত্ব ফজিলত যদি আমরা দেখি তাহলে আল্লাহ তাআলা এই মাহে রমাদানের পুরো মাসটা ব্যাপী আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এই মাসটাকে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য বলেছেন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এটা ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের পুরস্কার হলো জান্নাত। অতএব আমরা কেউ যদি এই সিয়ামের মাসে ধৈর্য ধারণ করে অন্যের সাথে কোনো ঝগড়া লিপ্ত না হয়ে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিজের চোখকে হেফাজত করে, কানকে হেফাজত করে, হাতকে হেফাজত করে আমরা সিয়ামটা পালন করতে পারি, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই সিয়ামের বিনিময়ে জান্নাত দিবেন এবং কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তাআলা জান্নাতি হিসাবে কবুল করার পর তার দর্শন দিবেন, যেই দর্শন পাওয়ার পর পৃথিবীর মানুষ যত রকমের সুখ ভোগ করে আল্লাহর দর্শন হবে ওই জান্নাতি মানুষের জন্য তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি মর্যাদাকর এবং সম্মানের। সেটা লাভ করার জন্য আমাদের সিয়ামের আর কোনো বিকল্প নেই। হাসান, তো অনেক সুন্দর বলেছেন স্যার। এই পর্যায়ে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো আমরা ইনশাআল্লাহ। সিয়াম রেখে, রোজা রেখে স্বপ্নদোষ হলে সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে কিনা? না, আসলে সিয়াম পালন করা অবস্থায় যদি স্বপ্নদোষ হয় তাতে তার শরীর সাময়িক নাপাক হয়, সেখানে শরীয়তের বিধান হলো খুব দ্রুত সে পরিষ্কার হবে, পরিচ্ছন্ন হবে, কিন্তু সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না, তিনি সিয়াম কন্টিনিউ চালিয়ে যাবেন, কারণ এটা তো অনিচ্ছাকৃত, তার ইচ্ছাকৃত না। এক্স্যাক্টলি। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। আরেকটা প্রশ্ন করব, সিয়াম রেখে, রোজা রেখে দিনের বেলা ঘুমানো, আসলে সিয়ামের মাস তো একটা আল্লাহ তাআলার একটা গনিমতের মাস হিসেবে দিয়েছেন। আমরা প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণ যদি কাজে লাগাতে পারি ইবাদতের মধ্যে, সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর। আমি ঘুমিয়ে থাকলাম, ঘুমিয়ে সময়টাকে ছোট করে নিয়ে আসলাম, এতে করে কি হলো, একটা মানুষ বেশিক্ষণ পরিমিত ঘুমের বাহিরে যে ঘুমায় তাহলে তার মধ্যে একটা অলসতা চলে আসে। এখন সেই অলসতার মধ্যে শারীরিক ক্ষতি হয়, তার ইমানি ক্ষতি হয়, সেই সাথে আমলের ক্ষতি হয়। অতএব এই ক্ষতির কাজটা তথা বেশি ঘুমানো না করারই উত্তম। আসান্তা। আরেকটা প্রশ্ন করব, সেটা হচ্ছে কেউ সিয়াম রেখে, রোজা রেখে দিনের বেলা ভুলে খেয়ে ফেলেছে, পানি বা অন্য কিছু খেয়ে ফেলেছে, তার সিয়াম হবে কিনা? আসলে ভুলের সাথে তার নিজের কোনো কম্প্রোমাইজ নাই, কারণ একজন মানুষ যখন সে ঘুমিয়ে থাকেন তখন তার যে অবস্থা, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে না জাগানো পর্যন্ত তার পক্ষে সম্ভব না। মানুষকে কোনো কিছু ভুলিয়ে রাখা এটাও আল্লাহর কাজ। এই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কেউ যদি ভুলেও খেয়ে ফেলেন এবং তার জানা হয়ে যায় যে তিনি ভুল করে ফেলেছেন, তখন সে তার ওই রোজাটি কন্টিনিউ করে যাবেন। কিন্তু খেয়ে ফেলেছেন, রোজা ভেঙে গেছে এটা মনে করে যদি তিনি আবার খেয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু তার রোজা ভেঙে যাবে। অতএব তিনি দ্বিতীয়বার খাবেন না, ভুলে খেয়েছেন তার রোজা হয়ে যাবে, সেভাবে সিয়াম কন্টিনিউ করবেন। জি, কন্টিনিউ। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মূল্যবান আলোচনা করেছেন, প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, জাযাকুমুল্লাহ খাইর। ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ সকল কলাকুশলীকে। দর্শক, আজ আমরা কথা বলছিলাম মাহে রমাদানের মাহাত্ম্য নিয়ে। মাহে রমাদানের প্রত্যেকটা মুহূর্ত অনেক মূল্যবান। আসুন আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্ত কাজে লাগাই, ঈমান নবায়ন করি, বেশি বেশি আমল সলেহ করি, সময় নষ্ট না করি। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সময় অনুযায়ী আজকের ইফতারের সময় সন্ধ্যা 6:03। আল্লাহ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ওসিলা এবং ফজিলত তথা সকল সৃষ্টির উপর অতিরিক্ত মর্যাদা দান করুন, আর তাঁকে মাকামে মাহমুদ প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দিন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সিয়াম রোজা ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সহিহ বুখারী, মুসলিম। সোহা দাদু ভাই, আল্লাহর মেহেরবানিতে আমরা মসজিদ থেকে ফিরে এসেছি। দাদু চলো চলো না, আমরা আবার একটু ছাদে যাই। অনেকদিন পর সোহা একটা ভালো কথা বলেছে। ছাদে সুন্দর বসার ব্যবস্থা আছে, লাইটও আছে। চলো দাদু। বাবা
আমি তো আপনাদের জন্য চা করছিলাম। আম্মু, চা নাস্তা না আমরা ছাদে বসে খাবো প্লিজ। দাদু ভাইয়ের কাছে না রমজানের আরো কিছু বিষয় তো জানতে হবে, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, আমি ছাদে নিয়ে যাব সবকিছু। তুমি তুমি সেরা আম্মু। এবার বলো, তোমাদের কি জানার আছে? দাদু ভাই, রোজা আর সিয়ামের মধ্যে না তালগোল পাকিয়ে ফেলি আমি। রোজা হলো ফার্সি শব্দ আর সাওম হলো আরবি শব্দ, দুটোরই অর্থ একই। সাওম হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাদ্য ও কথা বলা থেকে বিরত থাকা। কথা বলা থেকেও বিরত থাকা? হ্যাঁ দাদু ভাই, পবিত্র কোরআনে এসেছে, অতঃপর তুমি খাও, পান করো, চোখ জুড়াও, আর যদি তুমি কোনো লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলবো না। বুঝলাম। আচ্ছা দাদু ভাই, যে রোজা রাখে তাকে তাহলে রোজাদার বলে, তাই না? ঠিক তাই। তাহলে যে সাওম পালন করে তাকে কি বলবে দাদু ভাই? তাকে সায়েম বলে। আমাদের স্কুলে না আমার ক্লাসের একজনের নাম হলো সায়েম। খুব সুন্দর নাম। প্রতিটি নামের সুন্দর সুন্দর অর্থ থাকে। ছোটবেলা থেকেই তোমাদের কাছ থেকে আমার নামের অর্থ শুনে আসছি, কিন্তু দাদু ভাই আমার নামের তো বেশ কয়েকটা অর্থ, এতগুলো কেন বলো তো? সোয়ার বেশ কয়েকটি অর্থ আছে। বাংলা করলে হয় শিশু, ছোট তারা, লুকোনো তারা, ছোট গ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে থেকে তোমার যেটা ভালো লাগবে সেটাই নেবে। আমার তো সবগুলোই ভালো লাগে। এই যে দেখছো না, আকাশে নতুন চাঁদ দেখার পরে ওই ছোট ছোট তারাগুলো কি দারুণ! আবার কিছু তারা মেঘের আড়ালে লুকিয়েও যাচ্ছে, আবার বের হয়ে যাচ্ছে। আর আমার নামও তো কম সুন্দর না। তোহা মানে অবিরাম বয়ে চলা, পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মতো অবিরাম ছুটে চলছে, গতিশীল। আবার অন্য অর্থ হলো আল্লাহর দেয়া উপহার। হ্যাঁ দাদু ভাই, তুমি আমাদের বংশের বড় নাতি, তাই তোমার এই নাম। তোমরা আমাদের সুন্দর সুন্দর নাম রেখেছো, ধন্যবাদ। এটা তো তোমাদের অধিকার দাদু ভাইরা, জন্মানোর পর খুব সুন্দর নাম পাওয়া। আচ্ছা দাদু, আল্লাহর তরফ থেকে রোজা কি শুধু আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর বিধান দেওয়া হয়েছিল, না অন্যান্য নবীজিদের উপরও বিধান ছিল? খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি ইবাদত হলো রোজা। পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তেও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধর্মে কর্মেও রোজার বিধান ছিল। ও তাই? হ্যাঁ দাদু ভাই, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সাওয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। অন্যান্য ধর্মেও কি সাওয়ামের কথা আছে? হ্যাঁ, পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মেই সাওয়াম বা রোজা রাখার নানা রকম বিধিবিধান আছে। তাহলে ইসলামের রোজাও কি একই রকম? না দাদু ভাই, বৈশিষ্ট্যগত এবং শর্তগত একটু তফাৎ তো আছেই। এই যেমন ধরো, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। সাহরি খাওয়া ইসলামী শরীয়তে সাওয়ামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামে রমজানের সাওয়াম ফরজ, অন্যান্য সাওয়াম মুস্তাহাব। এই যেমন ধরো,
আরাফার সওয়াব, মহরমের সওয়াব, শবে বরাতের সওয়াব, প্রতি চন্দ্র মাসের 13, 14, 15 তারিখের সওয়াব ইত্যাদি। বাবা, আপনাদের জন্য চা নাস্তা এনেছি, খেয়ে নিন। তোহা, সোহা, তোমরাও খেয়ে নাও। এখনো একটু একটু শীত আছে, কুয়াশাও পড়ছে। তোমরা কিন্তু দাদু ভাইকে বেশিক্ষণ ছাদে রেখো না, কেমন? আচ্ছা আম্মা। আহারে, দাদুর ভাইয়ের বোধহয় ঠান্ডা লেগেছে। আমাদের এতক্ষণ ছাদে থাকা ঠিক হয়নি। ও কিছু না, মাথায় একটু কুয়াশা পড়েছে, ঠিক হয়ে যাবে। এবার বলো, তখন কি যেন জানতে চেয়েছিলে? দাদু, তখন তুমি ফরজ সাওম ছাড়াও অন্যান্য সাওমের কথা বলেছিলে। তাহলে সাওম কত প্রকার? 4 প্রকার: ফরজ, নফল, মাকরুহ, হারাম। এবার শোনো ফরজ সিয়াম কি কি। রমজান মাসের সিয়াম, কাজা সিয়াম, কাফফারার সিয়াম, মান্নাত সিয়াম। আমি কাফফারার সিয়াম আর মান্নাত সিয়াম কি সেটা বুঝতেই পারিনি দাদু ভাই। আচ্ছা, এগুলো আমি তোমাকে পরে বুঝিয়ে দেব। এখন আমি তোমাদের নফল রোজার প্রকারভেদ বলছি। নফল সিয়াম: শাওয়াল মাসের 6টি সিয়াম, জিলহজ মাসের প্রথম দশকের সিয়াম, আরাফাতের দিনের সিয়াম, মুহররম মাসের সিয়াম, আশুরার সিয়াম, প্রতি চন্দ্র মাসের 13, 14, 15 এই 3 দিনের সিয়াম, সাপ্তাহিক সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম, শাবান মাসের সিয়াম, দাউদ আলাইহিস সালামের সিয়াম, বিবাহে অসমর্থ ব্যক্তিদের সিয়াম। এবার তাহলে মাকরু সিয়ামগুলো কি কি দাদু? দাদু ভাই, মাকরু সিয়ামগুলো হলো হজ পালনরত অবস্থায় আরাফাতের দিনের সিয়াম, বিরতিহীনভাবে সিয়াম পালন, পানাহারবিহীন সিয়াম, কেবলমাত্র জুম্মার দিনের সিয়াম, শুধুমাত্র শনিবারের সিয়াম। হারাম সিয়াম হলো 2 ঈদের দিন এবং কুরবানির ঈদের পরবর্তী 3 দিন। সন্দেহপূর্ণ দিনের সিয়াম: স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর নফল সিয়াম, মহিলাদের হায়েজ নিফাসকালীন সময়ের সিয়াম, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সিয়াম। দাদু, রোজা রাখলে তো সওয়াব, তাহলে হারাম সিয়ামের বিষয় আসলো কেন? বিশেষ কিছু দিন এবং অবস্থা বিবেচনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের রোজা রাখার উপরও বিধিনিষেধ দিয়েছেন। এগুলোই হারাম সিয়াম। তাহলে সাওম কার কার উপর ফরজ দাদু ভাই? প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক বালেগ মুসলিমদের উপর রমজানের সাওম পালন করা ফরজ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে সে যেন অবশ্যই সাওম পালন করে। দাদু, তাহলে সাওম ফরজ হওয়ার শর্ত কি কি? বেশ কয়েকটা শর্ত আছে দাদু ভাই। সাওম ফরজ হওয়ার শর্তগুলো হলো: ইসলাম, অতএব অমুসলিমের উপর সাওম পালন ফরজ নয়। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, অতএব অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর সাওম পালন ফরজ নয়। তবে যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকা সাওম পালন করতে সক্ষম হয় তবে সাওম পালনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এ ব্যাপারে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া, অতএব পাগলের উপর সাওম পালন ফরজ নয়।
সওয়াম পালন রাখতে সক্ষম হওয়া। অতএব যে সওয়াম পালন করতে অপারগ তার উপর সওয়াম পালন ফরজ নয়। ঈশান নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে, চলো তোহা আমরা মসজিদে যাই, ঈশান নামাজ আর তারাবির নামাজ আদায় করি। দাদু ভাই, তোমার তো একটু একটু কাশি আছে। কোনো অসুবিধা হবে না, তবে সতর্ক থাকতে হবে। বাবা, আপনার জন্য আদা চা করে নিয়ে আসলাম, ঠান্ডাটা একটু কমবে। আলহামদুলিল্লাহ, বাহ, আদা চা খেয়ে এক্ষুনি চাঙ্গা হয়ে যাব। আমার আম্মুর সব দিকে খেয়াল। কিরে রাফি, অত বড় বাজারের থলে কেন? আরে রমজানের চাঁদ দেখা গেছে না, রোজা থাকতে হবে তো, সেজন্য হেব্বি করে সেহেরি খেতে হবে, আর ইফতারটাও সেরকম হতে হবে, বুঝেছিস তো? খানা দানা সেই লেভেলের না হলে রোজা ঠিক জমে না। বলিস কি? রমজানের সেহেরি ইফতারি একটা ভাবসাব আছে না? আরে সর্বনাশ! ও দাদু, রাফি তো রমজানকে খাদ্য উৎসবের মাস হিসেবে ভাবছে। রাফির মতো অনেকেই রমজান মাসে খাবার দাবার নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু এটা কি ঠিক দাদু? অবশ্যই ঠিক নয়। শোনো রাফি, রমজানে নেক আমলের মধ্যেই কল্যাণ, অযথা কাজকর্ম থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। দাদু, নেক আমল তো করি। তা হয়তো করো, সেহরি ও ইফতারে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়া দরকার, কিন্তু আমরা ভাজা পোড়া ও মুখরোচক খাবার বেশি বেশি বানাতে গিয়ে সময়গুলো নষ্ট করি। তাহলে দাদু, রমজান কি এমনি এমনি পানসে পানসে কাটবে? সবই করা যাবে, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নয়। এতে রমজানের পবিত্র সময়গুলো নষ্ট হয়। রমজানের মূল শিক্ষাগুলো যেমন তাকওয়া, সংযম, ধৈর্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ইখলাস অর্জন কঠিন হয়ে যায়। দেখো, এখন মসজিদে গিয়ে তোমার নামাজ পড়া ও ইবাদত করার কথা, কিন্তু তুমি বাজার করে বাসায় যাচ্ছ। চাঁদ দেখার পর আমার দাদুর খেয়াল হলো সেহরি ও ইফতারে বিশেষ খানাপিনার আয়োজন করতে হবে, তাই আমাকে ফর্দ আর টাকা দিয়ে পাঠালেন। আমার এই বন্ধুটা এখনো অপরিকল্পিতই রয়ে গেল। রাফি, তাহলে তুই মসজিদে আসবি না? দেখ, সবাই মসজিদে যাচ্ছে। আসবো ইনশাল্লাহ, বাজারটা রেখেই আসছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে হেদায়েত করুক, আমিন। আমিন। হে নামাজে আমার ঘরে নামাজ পড়ো আজ, দিলাম তোমার চরণ তলে হৃদয় যায় নামাজ। হে নামাজে আমার ঘরে নামাজ পড়ো আজ, হে নামাজে আমার ঘরে নামাজ পড়ো আজ। আমি গুনাহগার বেখবর, নামাজ পড়ার নাই অবসর, চরণ ছোঁয়ায় এই পাপীরে কর সরফরাজ। হে নামাজে
আমার ঘরে নামাজ পড়ো আজ। তোমার ওজোর পানি মোছো আমার প্রাণ দিন। আমার ঘর হোক মসজিদ, তোমার পরশে পেয়ে যে শয়তানের ফন্দিতে ভাই খোদার ডাকার সময় না পাই, সেই শয়তান জাগ দৌড়ে শুনে তাকবীরের আওয়াজ। হে নামাজে আমার ঘরে নামাজ পড়ো আজ। দিলাম তোমার চরণ তলে হৃদয় যায় নামাজ। হে নামাজে আমার ঘরে নামাজ পড়ো আজ। ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সময় অনুযায়ী আগামীকাল সাহারের শেষ সময় ভোর 5টা 2 মিনিটে।